आम जगा भारी बढ़िया। मृगेन्द्र भयरु ताहार माता जे छाड़िला शरीर, तेणु मु लभिली ताहारे बेसे गला बन घोरे। ए मन्ते शुण महीपाल ख्याण न देखी मृगपाल, व्यर्थ कर्मरे से कातर सुकर्म तेजी नृपपर। पूर्व तपस्या हत तार शुभ कर्म को कला दूर, अखिल ब्रह्मांड कारण नादिनाथ नारायण। तार चरण दूर करी मृग बालक मने धरी, मोक्ष पद को प्रतिबंध से मृग बाल पशु मंद। तही अत्यंत भाव कला जोगनाशन न जानिला, मृगर लालन पालन एणे हरई से हुदिन। ए मन्ते केते दिन गला आयुष शेषता होइला, ए मन्ते शुण हे राजन कालर हेला से अधीन। समीपे देखी मृगपाल सकरे होइला विकल, पुत्रर प्राय स्नेह भरे मन अर्पिला ताहा ठारे। तक्षणे प्राण को छाड़िला मृग शरीर को लभिला, पूर्व जन्मर कथा तार स्मरण हेला नृपवर। मृग जन्मर जे कारण मने जानिला से राजन, प्रभुर सेवा भ्रष्ट होई मने बहुत ताप पाई। अत्यंत शोक करी मने बोलई लोतक नयने, भ्रष्ट होइली मु पामर प्रभुर सेवा कली दूर। समस्त तप कुहुड़ीण विविध यज्ञ शुभ कर्म, नाम श्रवण उच्चारण निरते करी आराधन। सकल आत्मा भगवान मन अर्पिली अनुदिन, जेणु से सकल छाड़िली मृग बालके मन देली। एणु ए जीवन मोहर पाइला मृगर शरीर, ए मंत मनरे विचारी चंचल चित्त स्थिर करी। आपणा माता जे हरिणी ताहाकु तेजी नृपमणि, प्रभुर अति प्रिय स्थान जे तीर्थशाल ग्राम नाम। परम साधु भक्त जने अछंती जही मुनि माने, तहिंकी शीघ्र चली जाई रहिला मृत्यु बाट चाहि। कुसंग दोष को से डरी मने चिंतई नर हरि, नीरस दल से भक्षई मृग शरीर जीवा पाई। ए मन्ते करई विचार केबे ते जीवी कले पर, ए मन्ते शुण हे राजन केते हे गला तही दिन। से तीर्थ जल रे ताहार तेजिला मृग कले पर, जे प्रभु ब्रह्मांड कारण ब्रह्मा चिंतई जा चरण। से चक्रधर नारायण पाद पंकज सुमरीण, कहई विप्र जगन्नाथ साधुंग हिते भागवत। पंचम स्कंदे हरि वाणी शुणी संसारुतर पाणी। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्या संहिताया पंचम स्कंदे आदि भरत चरितम नाम अष्टम अध्याय। नवम अध्याय आरंभ। नवमे से भरत पुणी जड़ ब्राह्मण रूपे जन्मी, भद्रकाळींक ठारे बळी देवाकु राजा नेले धरी। शुण राजन परीक्षित ए अन्ते जेमंत चरित, संध्यादि तप समदम तितिक्षा आदि जे नियम। ज्ञानीक मध्य श्रेष्ठ वर द्विज अंगिरस प्रवर, ए सबु गुणे गुणी से ही पत्नी ताहांक थिले दुई। ज्येष्ठ भार्यार नवसुत पितांक तुल्य गुणवंत, कनिष्ठ भार्या गर्भजात एक दुहिता एक सुत। ए सुत महाभागवत से ही जे राजर्षि भरत, मृगदेह को त्याग करी तदंते विप्ररूप धरी। द्विजंक पुत्र भाव पही जन्म लभिले तांक तही, से साधु संगरु राजन ताहार हेला शुद्ध ज्ञान। जेणु कर्म बंध खंडन श्रीकृष्ण नामर श्रवण, ताहा करई अविरते पदार बिंद धरी चित्ते। प्रभुंक कृपारु राजन पूर्वजन्मर कथा मान,
ସ୍ମରଣ ହୋଇଲା ତାହାର ସାଧୁ ସଙ୍ଗକୁ ତା ଡର। ଉନ୍ନତ ଜଡ଼ ଯେ ବଧିର ପ୍ରାୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର। ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ କପଟ ଲୋକରେ ଦେଖାଇ। ତେବେ ହେ ପୁତ୍ର ଠାରେ ତାର ସ୍ନେହୀ ହେବାରୁ ବିପ୍ରବର। ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମ ଯେତେ ଦାସ କର୍ମରେ ଯଥୋଚିତେ। ସୁସାଧୁ ପଣ ଦେଖି ତାର ସଂସ୍କାର କଲେ କୁମାର। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ସେ ଯେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମର। ଶୌଚ ଆଚମନ ବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ବଚନେ ଜାଣିଲା ସେ ଯେ ଅନୁମାନେ। ପୁତ୍ରର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଜାଣି ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିରୋମଣି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଭର ହୋଇ ମନ ଅର୍ପିଲା ତାର ତହିଁ। ଓଙ୍କାର ଆଦି ବେଦ ସାର ବ୍ୟାହୁତି ପ୍ରବଣ ଅକ୍ଷର। ସାବିତ୍ରୀ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ସାର ସକଳ ଦେଲେ ବିପ୍ରବର। ଯଜନ ଆଦି ଷଟ କର୍ମ ଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଧର୍ମ। ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବ କହିଲେ ଯଥୋଚିତେ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ ବିପ୍ରବର ଶିକ୍ଷା କରାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନରନାଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋହୁ ମନୋରଥ। ଆୟୁଷ ଅନ୍ତେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଳର ହୋଇଲା ଅଧୀନ। ଏ ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ୱିଜ ସତୀ ଦେଖି ଆତ୍ମଜ ଜଡ଼ମତି। ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସ୍ୱପ୍ନତିରେ ସମର୍ପି ଦେଲା ସ୍ନେହ ଭରେ। ଆପଣେ ପତିର ସଙ୍ଗତେ ଚଳିଲା ହରଷିତ ଚିତ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ପିତାର ଅନ୍ତରେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର କୁମରେ। ଜଡ଼ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଭ୍ରାତାର ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଅନାଦର। ତାହାର ପ୍ରଭାବ ନ ଜାଣି ଜଡ଼ର ପ୍ରାୟ ତାକୁ ମଣି। ଜଡ଼ ବଧିର ଯେ ଉନ୍ନତ ଏ ମନ୍ଦ ରୂପ ସେ ଭରତ। ଦ୍ୱିପଦ ନର ପଶୁମତେ ଏହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏମନ୍ତେ। ସେ ପରାଧୀନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଲୋକରେ କର୍ମକୁ କରଇ। ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯାହା ଦେଇ ପରମ ରତ୍ନ ଦୋଷେ ସେ ସିଂହାସନରେ ପୂଜଇ। ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତରେ ବଡ଼ସିଂହାର କେବେ ବେଶ ହେ ପରମ୍ପରା ଆହାର ନ ଓ କରେ। ସତ୍ୟଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସର୍ବଠାରେ ହୋଇଥାଏ। ପରମ କେବଳ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଅଣସର, ଦୁଃଖ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ସୁଖରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମତାର ଇତ୍ୟାଦି ଅହଙ୍କାରକୁ କରି ଦୂର। ଦିବସମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରୁ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମୟ ସମୟ ବେଶ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଠାକୁରମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସତ୍ୟଲିପିରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ରାତ୍ର 10:30 ସମୟରେ କରାଯିବା ବିଧେୟ ଅଛି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦୈନିକ ପଞ୍ଜିକାର ନୀତି ବିବରଣୀ ଫର୍ମରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରାତ୍ର 11 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଛି। ସତ୍ୟଲିପିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହି ବେଶ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଦାସ ମଠ ଫୁଲର କରପଲ୍ଲବ, କୁଣ୍ଡଳ ଓ ତଗଡ଼ି ଯୋଗାଏ। ଏମାର ମଠ ଫୁଲର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗାଏ। ଏହି ଫୁଲ ଅଳଙ୍କାର ଯୋଗାଇବା ସକାଶେ ଉକ୍ତ ଦୁଇ ମଠର ଖଞ୍ଜା ଜମି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଉପରୋକ୍ତ ମଠମାନେ ଯୋଗାଇ ନଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ବେଶ ନିମନ୍ତେ ଚାଙ୍ଗଡା ମେକାପ, ସେବକ, ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଚାଙ୍ଗଡା ଘରୁ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପାଟ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ବୁଣାଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ବସ୍ତ୍ର ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷକୁ 8 ସଜ ପାଟ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଜ ବା ସେଟ୍ ବସ୍ତ୍ରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 35,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆର ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମିତ ହେଉଅଛି। କେତେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବେଶ ନିମନ୍ତେ ବାର ଲାଗି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାନ ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହି ବସ୍ତ୍ରର ମାପ ଓ ବିବରଣ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଗଲା।